हेलो बच्चों, सभी को शुभ दोपहर। आज मैं 8वीं कक्षा की पाठ 4 शिक्षा वीडियो के लिए आप सबको स्वागत करते हुए इस पाठ को शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब क्या है? यहाँ पर सीखना। शिक्षा का मतलब क्या है? यहाँ पर सीखना। हाँ, सीखना, कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। कुछ औपचारिक शिक्षा रहता है, कुछ अनौपचारिक शिक्षा यहाँ पर रहते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या है? यहाँ पर एक हंत तक, एक अवधि तक अथवा एक समय तक क्या रहता है? औपचारिक शिक्षा यहाँ पर कहा जाता है। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब क्या है? यहाँ पर एक निरंतर, हम हमारे अंत तक, हमारे एक मृत्यु तक भी हम क्या करते हैं? एक शिक्षा को, एक अनुभव को, जीवन के एक अनुभव को हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा यहाँ पर कहा जाता है ना बच्चों? इसीलिए यहाँ पर आपके कक्षा को, आपके एक वर्ग को यहाँ पर शिक्षा पद रखा गया है। तो इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या एक अनुभव होता है, किस एक उदाहरण लेकर यहाँ पर कवि हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आज यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर कवि का एक परिचय देखेंगे। कवि का एक परिचय देखेंगे। तो कवि का नाम क्या है? यहाँ पर कवि का नाम है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। ठाकुर गोपाल शरण सिंह। इनका एक क्या है? यहाँ पर काल का मतलब क्या है? यहाँ पर काल का मतलब क्या है? काल एक जनन भी आता है और मरण भी आता है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर काल क्या है? यहाँ पर 1892 से 1960 तक, 1892 से 1960 तक इनका एक काल है यहाँ पर। इनका एक जन्म क्या है? कहाँ पर हुआ? जन्म कहाँ पर हुआ? रेवा। इसको हम पहले क्या करते थे? झांसी बोलते थे, झांसी पुकारा करते थे। इसीलिए यहाँ एक नवीन एक नाम क्या है? यहाँ पर रेवा में यहाँ पर होता है इनका जन्म। और इनका माता का नाम क्या है? यहाँ पर प्रभुराज कुंवरी इनका माता का नाम है। और पिता का नाम यहाँ पर ठाकुर जगत बहादुर सिंह इनके एक क्या है? यहाँ पर पिता का नाम है। एक पिताजी क्या है? इनके पिताजी क्या है? यहाँ पर एक संस्कृत में बड़े प्रखंड क्या है? यहाँ पर प्रखंड पंडित। प्रखंड का मतलब है बहुत सारा ज्ञान। क्या है यहाँ पर? प्रखंड का मतलब है बहुत सारा ज्ञान। संस्कृत में यह क्या है? यहाँ पर पंडित थे, विद्वान थे, ऐसे पर यहाँ पर समझाया जाता है। और पिताजी की एक देखरेख में, रक्षण में, पिताजी के एक रक्षण में क्या है? इन्होंने एक शिक्षा, एक प्राप्त विद्याभ्यास प्रारंभ किया। इनका एक 13 वर्ष में, 13 एक उम्र में क्या है? यहाँ पर इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना यहाँ पर प्रारंभ किया। 13 एक उम्र में क्या है? यहाँ पर इन्होंने अंग्रेजी, एक इंग्लिश शिक्षा पाने की एक प्रारंभ किया। और इसी समय इनके पिता का एक क्या होता है? यहाँ पर देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाते हैं। इसी के कारण क्या है? यहाँ पर मैट्रिकुलेशन से आगे पढ़ न सके। इसके कारण क्या है? यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर मैट्रिक तक उतना ही इन्होंने शिक्षा यहाँ पर पाई। इसके आगे नहीं, एक शिक्षा पाने के लिए नहीं हो सका उनको। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಏನು ಪತ್ರ ಶಿಕ್ಷಾ ಒಂದು 8ನೇ ತರಗತಿ ಒಂದು ಪಾಠ 4 ಆದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಪದ ಶಿಕ್ಷಾ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ? ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲಿಯುವುದು. ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದು. ಆ ಕಲಿಯುವುದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ? ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದೊಂದು ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿತೀವಿ. ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ 2 ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಜೀವನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿತೀವಿ. ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ ಟೀಚರ್ ತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆದಾಗ ಅದೇನು ಅದು ಒಂದು ಕಲಿತೀರಿ, ಅದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣನ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಏನು? ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕವಿಯ ಒಂದು ಹೆಸರೇನ್ರಿ? ठाकुर गोपाल शरण सिंह। ಇವರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರ ಜನ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲ
ಕಾವ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಮರಣ ಎರಡೂ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ಏನಪ್ಪ 1892ರಿಂದ 1960ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇವರ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ. ಇವರ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿ. ಅದು ಝಾನ್ಸಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ರಿವಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಭುರಾಜ ಸಿಂಹ ಕುಂವರಿ, ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಜಗತ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಿಂಹ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇವರ ತಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಇವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ ಸಿಂಹ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಮರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೇವಲ ಒಂದು 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಕಲಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ತಿಳಿಯಾಗ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ರಚನೆಗಳು ಇವರು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. इनकी भाषा सरल और बोलचाल की है. महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन इनको बहुत मिला. सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी. जगदालोक इनका महाकाव्य है. माधवी, मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिष्मती, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका इनके मुक्त काव्य हैं. ग्रामिका और जगदालोक उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत है. यहाँ पर क्या है, यहाँ इनकी एक भाषा क्या है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल, बहुत ही सुलभ और बोलचाल का मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसे ही बात ऐसे ही सरल बातें करना है ना, इसको एक बोलचाल अभी हम बोल सकते हैं. सरल रूप से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर बोलचाल कहा गया है. इनकी भाषा बहुत ही सरल है, हम बोलने के लिए एक आता है, ऐसे यहाँ पर सरल भाषा है. इनको एक बहुत प्रोत्साहन किए वाले क्या है, यहाँ पर श्रेष्ठ कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत ही इनको एक क्या है, यहाँ पर प्रोत्साहन प्रेरणा देते हैं, बहुत ही मिलता है. और इनकी पत्रिकाएं, इनके एक क्या है कविताएं किसमें एक छपने लगी, यहाँ पर सरस्वती पत्रिका के एक पत्रिकाओं में क्या है, यहाँ पर इनकी एक कविताएं क्या होने लगी, यहाँ पर छपने लगी. और जगदालोक क्या है, इनका एक महाकाव्य है. जगदालोक क्या है, यहाँ पर महाकाव्य कौन सा है, यहाँ पर जगदालोक महाकाव्य इनका है यहाँ पर. ठीक है ना. और क्या है यहाँ पर माधवी, मानवी, ये सभी क्या है इनके अन्य रचनाएं हैं. यह रचनाएं क्या है, यहाँ पर इनके एक मुद्रण यहाँ पर मुद्रित हो गए हैं, यहाँ पर हो गए हैं. मुक्त काव्य हैं, यानी मुद्रित हो गए हैं इनके एक ये सभी एक क्या है, ज्योतिष्मती, कादम्बिनी, संचिता, सुमन, विश्वगीत, ये सभी सारे कविताएं क्या है, यहाँ पर इनके यहाँ पर काव्य मुक्त है. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मुद्रित है, ऐसे यहाँ पर समझाया जाता है. ग्रामिका और जगदालोक यह दोनों को क्या है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सरकार से क्या है, यहाँ पर एक पुरस्कार मिला है. उत्तर प्रदेश के एक सरकार से पुरस्कार मिला है, ऐसे यहाँ पर समझा जाता है. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇವರ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ ಸಿಂಹ ಅವರ ಭಾಷೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಬಹಳ ಅತಿ ಸರಳ. ಈ ಸರಳ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಕಾವ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ, ಏನಪ್ಪ ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯಗಳು ಅದಾವ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಮಹಾವೀರ ಪ್ರಸಾದ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಇವರು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ. ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಹಳ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು.
ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕಾವ್ಯಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣಗೊಂಡವ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣಗೊಂಡವ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಳಗ ಸರಸ್ವತಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯೊಳಗ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಾವ್ಯಗಳು ಏನಾಗ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೀತೆಗಳು ಇವರ ಒಂದು ಮುದ್ರಣಗೊಂಡವ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತ್ರಿ. ಮಹಾಕಾವ್ಯ, ಇವರ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಯಾವುದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಗದಾಲೋಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಾವ್ಯಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತಿ ಸುಮಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಾವ್ಯಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ್ಯಾವ, ಒಂದು ಮುದ್ರಣಗೊಂಡವ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಪದವಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕದ ಅಂದಾಗ ಗ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಗದಾಲೋಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ತಿಳಿಯಾಕತ್ತದ್ರಿ? समझ में आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करना, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा शब्दार्थ की ओर जाएंगे, दुनिया का मतलब क्या है? दुनिया यानी संसार, प्रपंच, विश्व हमें कहते हैं। दुनिया का मतलब यहाँ पर जगत, संसार, प्रपंच ऐसे यहाँ पर कहते हैं। कन्नड़ में क्या है यहाँ पर जगत, विश्व, लघु का मतलब क्या है पर छोटा, छोटा का मतलब क्या है कन्नड़ में चिक्क। नेक्स्ट चंग का मतलब क्या है यहाँ पर पतंग, चंग का मतलब है पतंग यहाँ पर क्या है, इसका एक कन्नड़ में आता क्या है यहाँ पर गालिपटा, ऐसे यहाँ पर बोलते हैं। और उर का मतलब है छाती, सीना, ऐसे यहाँ पर बोलते हैं। उर का मतलब क्या है इसका कन्नड़ में क्या है यहाँ पर एदे, हृदय अंत ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು। नेक्स्ट वारिधर का मतलब है बादल, यहाँ पर बादल। ये बादल क्या है यहाँ पर, बादल का मतलब क्या है कन्नड़ में मोಡ, बादल ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। ಮಳೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಏನಪ್ಪ ಕವಿದಿರ್ತಾವ, ಆ ಒಂದು ಮೋಡಗಳು ಬಂದಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಮಳೆ ಬರ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಾರಿಧರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು। नेक्स्ट गिरी का मतलब है यहाँ पर पहाड़, पर्वत, यहाँ पर हम समझा जाते हैं। गिरी ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ, ಪರ್ವತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। छेद का मतलब है एक क्या है छिद्र, छेद का मतलब है यहाँ पर छिद्र ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ರಿ। छिद्र ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಟುಕುಡಿ ಅಂತ छिद्र ಅಂತ ಹಿಂಗ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ। ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ छिद्र ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಛೇದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ छिद्र ಅಂದ್ರೆ ರಂಧ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ। सुराख ಅದ छिद्र ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ सुराख। चक्करखाना का मतलब क्या है यहाँ पर घूमना, इधर उधर घूमना, चक्करखाना इधर उधर क्या करना घूमना ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಬಂದೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ। ಈಗ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು, ನಾವು ಊಟನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಚಕ್ರ ಬಂದು ಬೀಳ್ತೀವ್ರಿ ನಾವು, ಹೌದು ಚಕ್ರ ಬರ್ತದೆ। ಅದು ತಲೆ ಸುತ್ತಾಡೋದ್ರಿ, ತಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕಡೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಾಡೋದು, ತಲೆನ ಸುತ್ತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಕ್ರ ಬಂದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಾವು ಚಕ್ರದಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಖಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಳಸಲಾಗೈತಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ। ತಿಳಿಯಾಗ್ತದ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ತ। ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಈಗ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು, ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ। ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು, ಉದ್ದೇಶ, ಈಗ ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು, ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಹೌದು ಆಯ್ತಾ। ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ ಏನೈತಿ, ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ ಏನೈತಿ, ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ ಏನೈತಿ, इस एक पाठ का अथवा इस एक पद्य का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक निकाल के रखना है, ठीक है ना। अभी इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और
बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर इस एक पद्य से क्या हमको सीख मिलती है? यहाँ पर एक अनुभव के द्वारा क्या करते हैं? यहाँ पर हम एक शिक्षा प्राप्त करते हैं। अनुभव के द्वारा क्या करते हैं? एक शिक्षा यहाँ पर प्राप्त करते हैं। और क्या है, एक जीवन में क्या है, सुख पाने के लिए, बहुत ही एक कीर्ति पाने के लिए, यश को पाने के लिए, सम्मान को पाने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करना पड़ता है? बहुत ही मुश्किलों को, मुसीबतों को, तकलीफों को हम झेलना पड़ता है। झेलने के बाद ही क्या है, यहाँ पर सुख प्राप्त होती है। कोई भी बिना परिश्रम के कोई भी सुख नहीं पाता। परिश्रम आ गया तो परिश्रम किए तो उसका एक फल बहुत ही अच्छा मिलता है, मीठा मिलता है। इसे एक पद्य का एक उद्देश्य है। ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಿಂದ ಏನನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ, ಏನು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ, ಇದು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಡಲಾಗೈತಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಿಂದ ಏನಪ್ಪ, ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಹೆಂಗ್ರಿ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದು ನಳ ಐತಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ತೆಗೆದು ನಳ ಐತಿ. ಆ ನಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನೀರು ಬರ್ತಾವೆ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ? ನೀರು ಬರ್ತಾವೆ. ಆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನೀರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನೀರು ಏನಪ್ಪ ಸಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನೀರು ನಮಗೆ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಏನಪ್ಪ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು 12 ಮನೆಗೆ ಬಂದೆವು, ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವ. ಮನ್ಯಾಗ ನೀರು ಒಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಬಳಸಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಳಸಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಬೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಬೋರ್ ಅಂತೂ ಭಾಳ ದೂರ ಐತಿ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಕೈಲಿ ಪಂಪ್ ಬಡ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ನೀರು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದು ನೀರು ತೊಗೊಂಬಂದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದೊಂದು ಅನುಭವ ರೀ. ಈಗ ಏನು ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಏನಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮನ್ಯಾಗ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ ಅವರು. ಸರಿ ಆಗ್ತದ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಿದೆ? ಅದು ಒಂದು ಅನುಭವ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಒಂದು ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಲಿತಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ, ಅನೇಕ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ತಾವ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದೇ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿ, ಈಗ ನೀರು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೀರು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ಪರಿಶ್ರಮ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಹೋಗ್ತ. ಈಗ ನೀರು ಬಳಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬೋರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಂಪನ್ನು ಬಡದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನು ಬೇಕಾದಾಗ ನೀರು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾಭ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸುಖ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕವಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. अर्थ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, पद्धति कड़े होना. अभी क्या है, इसका एक उद्देश्य हम मिल गया हमको. उद्देश्य क्या है, अनुभव से भी हम सीख सकते हैं और क्या है यहाँ पर शिक्षण से भी हम क्या करते हैं, शिक्षा को सीख सकते हैं. ठीक है, ऐसे अनुभवों को जीवन में बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे हम शिक्षा यहाँ पर बहुत सारे सीख सकते हैं, शिक्षा को सीख सकते हैं. ऐसे यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं. अनेक उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर कवि जी दिए हैं. अभी कौन कौन से आते हैं, अभी कौन कौन से उदाहरण लेकर हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं. देखो जाएंगे, देखो शिशु ने दुनिया में आकर
शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। अभी शिशु अभी पैदा होते ही वह ना क्या भाग दौड़ करता है, दवाखान में ही अस्पताल में ही भाग दौड़ करता है, नहीं ना। तो वह क्या है, आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता वह क्या करते, धीरे धीरे वह क्या करता है, एक एक करके वह क्या करता है, शिक्षा को सीखता है। ऐसे यहाँ पर दुनिया में ना, इस जगत में, इस संसार में एक पैदा हो गया बच्चा, तो शिशु का मतलब क्या है, वह बच्चा, वो लड़की हो या लड़का हो तो वह बच्चा है। एक बच्चा पैदा हो गया तो अस्पताल में ही भागदौड़ नहीं करता, अस्पताल में ही कुछ काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, वह उसको यहाँ पर सीख नहीं है, सीखा नहीं है, वह ऐसे ही आ गया है, ऐसे ही पैदा हो गया है। तो वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वह सीखता है। कैसे सीखता है, वह क्या है, हंसना हो तो, अभी हंसना सीखना हो तो वह क्या करता है, रो रो कर, पहले ये आते ही क्या है, यहाँ पर जन्म लेते ही वह रोता है, हाँ बच्चा रोता है। तो ऐसे रो रो कर वह क्या करता है, यहाँ पर हंसना सीखता है, रो रो कर क्या करता है, यहाँ पर हंसना सीखता है। और लघु होकर बढ़ना सीखता है, लघु होकर बढ़ना सीखता है। इसका मतलब क्या है, लघु का मतलब क्या है, यहाँ पर छोटा, लघु का मतलब क्या है, यहाँ पर छोटा, छोटा का इसका विरुद्धार्थक पद क्या है, यहाँ पर बड़ा, छोटा का इसका विरुद्धार्थक पद क्या है, यहाँ पर छोटा का इसका विरुद्धार्थक पद क्या है, यहाँ पर बड़ा, ठीक है। यहाँ पर छोटा का विरुद्धार्थक पद क्या है, यहाँ पर बड़ा, छोटा बड़ा। ये छोटा होकर बड़ा बनता है, हाँ लघु होकर बढ़ना सीखा। अभी अस्पताल में ही ऐसे ही, वही मैं बताया ना, भागदौड़ करता है, वह ऐसे ही छोटा तो इतना बड़ा हो जाता है नहीं, हाँ उसको समय चाहिए, उसको क्या चाहिए, समय चाहिए। छोटे से बड़ा होकर क्या करता है, वह एक बढ़ता है, एक बड़ा होता है। ऐसे यह विरुद्धार्थक पद यहाँ पर आता है, हाँ यह विरुद्धार्थक पद है इसका। और यही बच्चा क्या है, छोटे रहते ही थोड़ा बढ़ते बहुत हम क्या करते हैं, वह बच्चा बड़ा होता है। बढ़ना सीखना यानी बड़ा होना, ठीक है। ऐसे कैसे, छोटा होकर, छोटा होकर क्या है, थोड़ा वह बड़ा होता है। उसी प्रकार चलना कैसे सीखता है, वह चलना कैसे सीखता है, तो गिर कर। अभी 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गए, उसको चलना ही नहीं आ रहा, वह प्रयत्न ही नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया तो वह आता नहीं है। हम प्रयत्न करना है, परिश्रम करना है तो ही वह आता है। अभी 1 वर्ष हो गया तो वह अभी 2 वर्ष में के अंदर है, तो हम क्या करना चाहिए, बड़े लोग क्या करना चाहिए, उसको ठहरने के लिए सिखाना चाहिए और आगे बढ़ाने के लिए सिखाना चाहिए। वह आगे बढ़ता है, गिरता है, तो गिरने से वह डर कर वह खड़ा ही नहीं हो गया, चला ही नहीं, तो वह सीखता ही नहीं है, उसको चलने के लिए ही नहीं आता। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ इसीलिए यहाँ पर हमें चलना हो तो गिरना है, चलना हो तो गिर कर ही सीखते हैं सभी लोग। हम भी क्या है, छोटे रहते समय हम गिर कर ही वह क्या कर रहे हैं, हम सीखे हैं। इसीलिए छोटा बच्चा यहाँ पर चलने के लिए कैसे सीखता है, गिर कर, एक गिर कर क्या करता है, वह सीखता है। गिरने से चोट लग जाएगी, मुझको बहुत ही तकलीफ होगी, तो ऐसे यहाँ पर कहा, वह समझा तो वह डर जाएगा, तो वह चलना ही नहीं सीखता। उसमें मुश्किलों को झेलना पड़ता है, यहाँ पर एक समस्या को, मुसीबतों को झेलना है, झेल कर ही हम सुख पाते हैं। अभी हम गिरे नहीं तो ऐसे ही नहीं चल सकते, कोई भी ऐसे ही नहीं चल सकता, आसानी के साथ कोई भी नहीं चल सकता। इसीलिए यहाँ पर छोटा बच्चा चलना हो तो गिरता है, गिर कर संभल कर क्या करता है, वह चलना सीखता है। हम संभलना नहीं सीखे तो चलना नहीं सीख सकते। समझ में आ रहा है, ऐसे ही हम लोग हमारे एक जीवन में कुछ न कुछ पाना हो, कुछ न कुछ यशस्स पाना हो, कीर्ति को पाना हो, सम्मान को पाना हो, तो हम क्या करना है, छोटे रहते समय ही, हम शिक्षा करते समय ही क्या करना है, बहुत ही परिश्रम करना चाहिए। क्या है, बहुत ही परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम का फल क्या होता है, मीठा होता है, और परिश्रम करने वालों को भगवान भी क्या करता है, यहाँ पर मदद करता है। समझ में आ रहा है बच्चों, देखो ऐसे ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು
ಪದ್ಯದೊಳಗೆ ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಹ ಒಳಗೆ ಏನು ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕೂಸಿಗೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಏನನ್ನ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ಅನುಭವ ಆಗಿ ಏನನ್ನ ಕಲಿತದ, ಏನನ್ನ ಅನುಭವ ಆಗಿ ಏನನ್ನ ಕಲಿತೈತಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಳ್ಕೋತಾರ ನಗಾಕ ಏನಪ್ಪ ಕಲಿತದ, ಅಳ್ಕೋತ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಒಂದು ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲಘು ಹೋಕರ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಪರ್ ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಬೆಳ್ಕೊತ ಬರ್ತೀವಿ. ಒಮ್ಮಿಲಿನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟ ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಿಲ್ರಿ, ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳಿತೀವಿನ್ರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ, ಒಮ್ಮಿಲಿನ ದೊಡ್ಡವಾಗ್ತೀವಿನ್ರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಬೆಳ್ಕೊತ ಒಂದು ಸಮಯ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಬೆಳ್ಕೊತ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗುವುದನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅದ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಲನ ಸಿಗ್ತಾ है, चलना कैसे सीखता है वह गिर कैसे सीखता है गिर कर क्या करता है वह सीखता है. ಅಂದ್ರೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗ ಒಂದು ಮಗು ಒಂದು ನಡೆದಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ಕಲಿತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿದ್ದು ಗಿರ್ನ का मतलब क्या है यहाँ पर कन्नड़ में ಬೀಳುದ್ರಿ. गिरना का मतलब है कन्नड़ में ಬೀಳುದು ಅಂದ್ರೆ ಬೀಳುದಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತವಿ. ಬಿದ್ರ ಏನಪ್ಪ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ತದ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಪ್ಪ ಬೀಳ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದು ಬಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊತದ್ರಿ. ಆ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಭಾಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಕತ್ತನ್ನ ಒಂದು ಸಂಪಾಡಿಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಿದ್ದರೆ ಏನಪ್ಪ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ತೈತಿ, ನೋವಾಗ್ತೈತಿ, ಬಹಳ ಒಂದು ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಂಜಿ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕವಿಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ರಿ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮುಖ್ಯ ಏನ್ರಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೌದು? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಮುಖ್ಯ. ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಹಳ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದೇವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು, ಕೈ ಕೆಸರಾದ್ರೆ ಕೈ ಕೆಸರಾಗಿಟ್ಟರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಹೆಂಗಾಗ್ತದ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಅಂದ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೈ ಕೆಸರಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ನ. ಆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ನೀರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಇರ್ಲಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ದೂರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೂರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಪದಿಂದ ಬಡಿದು ನೀರು ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೌದು? ತ್ರಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಳಸಾಕ ನೀರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಳಸಕ್ಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ರಪ್ಪ ಭಾಳ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೂರ ಐತಿ, ಭಾಳ ಕೈ ನುಗ್ಸ್ತಾವ, ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಳಸಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾವನ್ರಿ? ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಈಗ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತಾಗ ನಾವು ನೀರು ಬಂದು ಬಾಯಾಗ ಬೀಳ್ತವೇನ್ರಿ? ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋಕೆ ಮೊದಲು ಅದು ಮುಖ್ಯ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಬಾಯಾಗಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ರಿ, ನಾನು ನಿರಾಶೆ ಆಗೈತಿ, ನೀರು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿನಗೇನು ಬೇಡಗೈತಿ ಅಂತಾರೆ. ಮನ್ಯಾಗ ಸಹಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು, ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಲ್ಲೋ ಕಾಲಿಲ್ಲೋ ನೀನು ತೊಗೊಂಡು ಕುಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾರ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಜಬಾರ್ದು, ಅಳುಕಬಾರದು, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು. ಎಂಥ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲಿ, ಒಂದು ಕಠಿಣತೆ ಬರಲಿ, ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲಿ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಕೋತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಗು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ, ಜನ್ಮ ತಾಳಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲು ಅಳಬೇಕು, ಮೊದಲು ದುಃಖ ಪಡಬೇಕದು. ತಿಳಿಯಾಕತ್ರಿ? ಮೊದಲ ದುಃಖವನ್ನು
ಒಂದು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಸುಖ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ತು ನಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡವನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ಅದು ಏನಾಗಬೇಕು, ದೊಡ್ಡವನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ನಡೆದಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಂದು ಕಲಿತದೆ, ಅದು ನಡೆದಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತದ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರೀ. पहला पंक्ति समझ में आ गया आपको? सब कुछ सारा समझ में आ गया? हाँ, तो वह आप भी क्या करना है, इन पंक्तियों को गद्य रूप में लिखने की कोशिश करना है. गद्य रूप लिखने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो. ठीक है ना. अभी दूसरा पद्य को जाएंगे. ओके, देखो. कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा. यहाँ पर ये दूसरा अभी मत बोलो, अभी नको, नेक्स्ट क्लास में मैं बोलती हूँ आपको. ठीक है. इस एक पहले एक पंक्ति को आप क्या करो, उद्देश्य को और पंक्ति को, उद्देश्य को ऐसे ही देख कर लिखो और पंक्ति को क्या करो, यहाँ पर गद्य रूप में लिखने की कोशिश करो, गद्य रूप में लिखो. ठीक है. अभी तक देखे हुए सारे छात्रों को धन्यवाद. इस क्लास में यहाँ पर ही खत्म करती हूँ. ओके.